ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸਕਲ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। और यार तू एक मिनट रुक के कम से जी राजा साहब बच्चे हो राजा मेरे कोल परिवार के नाल अज गुरमंत्र लैन वास्ते अज साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी पहुंचे ने। देखते हैं कि गुरमंत्र लेके जाते हैं। भाई कुछ नया हो गया बहुत लेट है भाई। मैं पहला भी कह चुके हैं, अज मैं आपके लीडर साहबाना तो ओपी सोनी जी तो और साथियों तो मैं आशीर्वाद लैन वास्ते आया, ब्लैसिंग्स लैन वास्ते आया, क्योंकि इन्हों का मार्गदर्शन और इन्हों का तजुर्बे की बड़ी मैनू लोड़ है। और किते जोश के नाल अगर होश भी होएगा तो असी चंगे तरीके नाल कांग्रेस पार्टी नू मजबूत कर सकां। सर भगवंत मान कल एलिगेशन लगते पे शराब पी के वो चल गए। देखो किसी की भी निजी जिंदगी है, ये पंजाब के लोगों ने जब देखना कि है कि नहीं, मैं ये कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं। कांग्रेस छड़ के जा रहा सर। सर अज वड्डा ऐलान किया जा सकता सर, ऐलान किया जा सकता कोई फर्क नहीं पैंदा। वड्डा ऐलान की हो सकता है, वध तो वध 300 यूनिट बिजली दे फ्री दे सकते हैं। ऑलरेडी 200 यूनिट बिजली का फ्री असी दे रहे हैं। और मेरी उन्होंने बेनती है कि रेट जो कांग्रेस पार्टी रेट करके गई सी बिजली दे वो मुकम्मल रखन ते लोगों को अपने गारंटी के मुताबिक 300 यूनिट देन फ्री। और एक होर मेरी बेनती है कि 300 यूनिट तो उन्होंने कहा कि अगर 1 पॉइंट भी वध हो जाएगा यूनिट तो पूरा उन्होंने तो बिल लिया जाएगा। ये ना करें ने सरासर जनता नाल धक्का है। कांग्रेस सरकार में असी चाहे वो 400 यूनिट बिजली फूकदा सीगा, असी उन्होंने 200 यूनिट कट के दूजी 200 का बिल लाते सी। ये कहते कि अगर एक भी यूनिट ऊपर हो गया तो पूरा बिल लाया जाएगा। हाँ जी, मैं अज गुरु रामदास जी की अज नगरी दे विच आया सी। बंद तो बाद सुबह नतमस्तक होए असी हरमंदिर साहब जाके ते हुण मैं साडे लीडर साहबान ओम प्रकाश जी सोनी साहब जिन्हां दा बहुत तजुर्बा है जिंदगी का और सियासत दे विच, साडी उन्नी उम्र नहीं है जिन्ना तजुर्बा है। सो उन्हां कोले आशीर्वाद लैण वास्ते, उन्हां दीयां ब्लैसिंग्स लैण वास्ते इत्थे पहुंचे। सो मैनू उम्मीद है कि इन्हां दीयां ब्लैसिंग्स दे नाल जिहड़ा ये औखा समय इनू असीं सौखा बना लांगे, सौखा कर। नहीं जी, मैं सिद्धू साहब नू टैलीफोन किया सीगा, पर वो पता लग्या उन्होंने दसिया कि वो अज समराले जा रहे हैं, उत्थे सरदार अमरीक सिंह जी ने, इस करके मेरा जाना नहीं होया। सो मैं ड्यूटी लाई है, जे मैडम की उन्होंने तबीयत ठीक हुई, वो मिलन जोग होए तो उन्होंने को जरूर हाज़री ला के आवा। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਹੁਣ एकजुट ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ 2-4 ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵਿਦਆਊਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ 200 ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 400 ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਰੇਟ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, 100 ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਰਨਲ ਸ਼ੈਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬਾਹਰਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਪੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੈਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਪ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕੋਈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।
ਸਭ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਮਿਲਣ ਆਏ? ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਰੁੱਸੇ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਤੀਰਥ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਹੀ ਡੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈ ਖਤਮ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ SMZ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।